Hi all, again welcome back to our channel. So in this class we are going to analyze the poem Self-Portrait written by A.K. Ramanujan. So first of all, as usual, we have to discuss something about the author. So take down your lecture note while listening the class. Anyway, A.K. Ramanujan, his full name is Attipad Krishnaswamy Ramanujan. Like most other poets in English, is bilingual, and he writes both in Kannada and English. So he is a bilingual poet. It means bilingual means ഒന്നിലധികം ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ ബൈലിംഗ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ബൈലിംഗ്വൽ റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എ കെ രാമാനുജൻ വാസ് എ bilingual poet, and he writes in Kannada and ഇംഗ്ലീഷിലും കന്നഡയിലും ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പോയട്രീസ് എഴുതാറുണ്ട്. And some of his finest work consists of translation from Tamil and Kannada into English. Okay, and he's a well-known poet, folklorist, scholar, playwright, and philologist. So, self-portrait is a small poem. It is a very short and small poem, but it indicates a big social problem that have been suffering by post-colonial people. Okay, the major theme of this poem is selfless or identity. Okay, identity crisis or selfless or the lack of personality is the major theme in this poetry. So let's discuss the poem in line by line. So the poem is like, I resemble everyone but myself and sometimes see in shop windows, despite the well-known laws of optics. The portrait of a stranger, date unknown, often signed in a corner by my father. Okay, this is the poem. Actually, the Striders is a poetry collection of A.K. Ramanujan. Okay, so this is a poem from his poetry collection, The Striders, and that was published in 1966. അപ്പോൾ സ്ട്രൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയട്രി കളക്ഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പോയട്രിയാണ് സെൽഫ് പോർട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് പോം കൺവേസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ തീം നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ഹിസ് പോയട്രി ബട്ട് ഇൻ മോഡേൺ പോയട്രി ഇൻ ജനറൽ. ഇപ്പം മോഡേൺ പോയട്രിയിൽ വരെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ തീമാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ്. അപ്പം എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഏത് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വർക്ക്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും we can see the theme of identity crisis in all every works in literature, even in the 21st century. So we can say that this poem is the best example for identity crisis, and the poem is written in free verse and free verse style, and is in first person narration. First person narrationലാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഐ റിസംബിൾ, ഞാൻ ഐ എന്നുള്ള ആ ഒരു നെറേഷനിലാണ്, ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് അതെന്താണ്, ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പോയിട്രിയാണ്. ദെൻ we can consider this poem as an autobiographical poem. Okay, the poem began in a dissatisfied tone, and by the end he discovers his identity, but that identity is not made up by himself, and that identity given by another person, it means his father. സോ നമുക്ക് ആ പോയട്രിയുടെ ലൈൻസിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സെൽഫ് പോർട്രേറ്റ്, അവനവൻ്റെ തന്നെ ഒരു പോർട്രേറ്റ്, സെൽഫായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു പോർട്രേറ്റ് ആണ്, പോർട്രേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് അവർ സെൽഫ്, അതാണ് ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഐ റിസംബിൾ എവറി വൺ ബട്ട് മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് സംടൈംസ് സീ ഇൻ ഷോപ്പ് വിൻഡോസ് ഡിസ്പൈറ്റ് ദ വെൽ നോൺ ലോസ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്സ്. അതായത് he sees his own reflection through the window or the glass window, and he does not admit that that is not his own reflection, ബിക്കോസ് ഇയാളെ തന്നെ, അതായത് പോയിറ്റിനെ ആളെന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു മിററിൽ, ഒരു വിൻഡോയുടെ മിററിൽ കാണുകയാണ്. ആൻഡ് ആ ടൈമിൽ ആൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇത് ആരാണ്, ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറിനെ പോലെ തോന്നുകയാണ് തന്നെ ആ വിൻഡോയിൽ ഒരു റിഫ്ലക്ഷനായിട്ട് കണ്ടപ്പം ആൾക്കൊരു സ്ട്രേഞ്ചറായിട്ട് തോന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സിംബലൈസസ്, ഷോപ്പ് വിൻഡോ സിംബലൈസസ് ദ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു
ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക? വുഡൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വിൻഡോ ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക. പക്ഷെ മോഡേണൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺസിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് എന്തായി, ഒരുപാട് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സും അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ വീടുകളാണെങ്കിലും ഡ്രസ്സിങ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ മോഡേണൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് മോഡേണൈസേഷൻ. സോ he says that the window is symbolizes, or we can interpret that the window is the symbol of westernization. And he says that the portrait of a stranger, date unknown. അപ്പം ആ റിഫ്ലക്ഷനിൽ എന്താണ് ആളെ കാണുന്നത്? തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എന്താണ്, ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഈസ് അൺനോൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ഡേറ്റ് അൺനോൺ റെഫേഴ്സ് ടു ദി പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻഎബിലിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് ഹിസ് ഒറിജിനൽ സെൽഫ്. അതായത് ശരിക്കും താൻ ആരാണ് എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിലേമ ആൻഡ് ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷനെയാണ് ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡേറ്റ് അൺനോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഓഫൻ സൈൻഡ് ഇൻ എ കോർണർ ബൈ മൈ ഫാദർ. സോ ഈ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോർണറിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സിഗ്നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹി ഡിസ്കവേർഡ് ഹിസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി, ഓർ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഹിസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഹിസ് ഫാദർ. അതായത് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഓൾവേസ് അവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി. ഇപ്പം നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൂഫ് ഓഫ് അവർ സെൽഫ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു പ്രൂഫാണ് ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി, ഈ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോമലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വി ഹാവ് ടു സൈൻ ഇൻ ഫോമൽ ഒക്കേഷൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സൈൻ ഇടാറുണ്ട്. സോ അതെന്താണ്, അത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ഉള്ളൊരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ ഹി ഫൈൻഡ് എ സൈൻ ഇൻ എ കോർണർ ഓഫ് ദാറ്റ് വിൻഡോ. So throughout that image of the signature, we can say that he find himself, or he discovered his identity. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആളെന്താണ്, ഒരു സൈന് കാണുന്നുണ്ട്, ഞാനാണ് എന്നുള്ളൊരു സൈൻ, ഒരു സിമ്പിൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പിന്നെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആവാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈൻഡ് ബൈ ഫാദർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി താൻ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതല്ല. ഇറ്റ് മേ ബി മൈ ഐഡൻറ്റിറ്റി മേ ബി ഗിവൺ ബൈ മൈ ഫാദർ. എൻ്റെ അച്ഛൻ ആയിരിക്കാം ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നത് എന്നായിരിക്കാം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ? അതായത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഐഡൻറ്റിറ്റി ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്വയം അല്ല. ഓക്കെ, അത് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. നിങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പം യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ക്ലോത്ത്സ്, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് നെയിം, അതുപോലെ എന്താണ്, പേരില്ല, ഒന്നും അറിയാതെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോട് ജനിച്ചു വീഴുന്നത്. ആൻഡ് ഈ പേര് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ തരുന്നതാണ്. നീ ഇതാണ് എന്ന് നമ്മളെ മേലെ പിന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അവരാണ് നമുക്കൊരു പേര്, ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനായിട്ടൊരു പേര് നമുക്ക് തരുന്നത്. സോ നമ്മളല്ല, ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പേര് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ, നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റിനെ കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പേര് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുവരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരാളാണ് ഇട്ട് തരുന്നത്. ഇറ്റ് മേ ബി ഫാദർ ഓർ മദർ ഓർ നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും ഗാർഡിയൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പേരുകൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത് തരുന്നത്. സോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ആളുടെ ഫാദർ തന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ വഴി കിട്ടിയതായിരിക്കാം, ഓർ പിന്നെ ആൾ സ്വയം കണ്ടെത്തിയതായിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിലാണ് പോയം വന്നിട്ടുള്ളത്. ദെൻ സോ ആ ഒരു പിന്നെ ദ സൈൻഡ് ഇൻ എ കോർണർ ബൈ മൈ ഫാദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേ ബി നമുക്കിതൊരു പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റീനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. And the major themes discussed in the poem are a struggle of a modern man for identity. സോ ഒരു മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്കുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസിനെയാണ് ആക്ച്വലി ഇതിൽ പറയുന്നത്. സോ നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡ്യുവൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ട് പിന്നെ വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ചില ആളുകളിൽ കാണാം ഒരുപാട് മോഡേൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവും. ബട്ട് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മേലെ
സൊസൈറ്റി കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നോംസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. സോ അതിലൊക്കെ പെട്ട് ഒരു സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റീനെ പോലും തിരിച്ചറിയാതെ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പോയട്രിയാണ് ഈ ഒരു സെൽഫ് പോർട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ എ കെ രാമാനുജൻ്റെ ഒരു ബയോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യം, ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് എ കെ രാമാനുജൻ്റെ ഒരു കൾച്ചറൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. കാരണം ഇന്ത്യൻ ആളെന്താണ്, അമേരിക്കയിലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ ഇന്ത്യയിലും നിന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ രണ്ട് കൾച്ചറിൻ്റെ ഇടയിലും പെട്ടുന്ന ഒരാളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എത്രത്തോളം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു പോയട്രിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി പോം. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ദെൻ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമുക്ക് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിലെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ. സോ see you next class. Bye bye.